আনসেন্সার্ড যেহেতু একটু বলি যে অ্যাকচুয়ালি টকিং থেরাপি আমি মনে করি সাইকোলজিস্টরা ভালো দেয় আর সাইকিয়াট্রিস্টরা ওষুধ দেয়, সো এটা একটু মাই ওন পার্সোনাল ভিউ। এই জন্য আমি অনেক সময় পেশেন্টদেরকে বলি, ওরা বলে যে স্যার আপনাকে দেখবো, আমি বললাম যে অ্যাকচুয়ালি আমি তো ডাক্তার, উনি তো সাইকোলজিস্ট, আপনি ওনার সাথে কথা বলেন। সো সাম অফ টাইমস দে লিসেন, সামটাইমস দে ডোন্ট। Hello everyone, welcome to Relaxi Uncensored with Janubi Rahman. For the very first time in Bangladesh, আমরা শুনবো uncensored, unfiltered, না বলা সব কথাগুলো। And on this warm note, আমার সাথে আছেন a very special guest, almost 17 years of experience আছে psychiatrist হিসেবে, এবং he is also with PHWC as a managing director এবং সাথে যুক্ত আছেন Relaxero. Please welcome Dr. Ashik Salim. Thank you very much. Very warm welcome to the show, Bhaiya. So, আজকে basically we want to know your story. আপনি তো as a psychiatrist আসলে প্রতিটা সময় ক্লায়েন্টদের বিভিন্ন স্টোরি ডিল করেন, but our viewers want to know today যে এক্সপার্টের স্টোরিটা আসলে কিরকম থাকে. How does the expert see things? So, firstly, I want to know যে what actually motivated you or triggered you to be Dr. Ashik Salim? So first, thank you for welcoming me on the show. So I wanted to be a doctor when I was very young, probably class 2-3. I wanted to be an artist. Oh, okay. So I used to be very good at painting. So I'm an artist hobo boro hoye. Tarpore, I think becoming a doctor, I feel যে দুইটা রিজনে হয়। একটা হলো যে if you come from a family of doctors, তখন you become a doctor. অথবা যদি একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স হয়। সো আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার একজন বড় মামা ছিল who graduated from AIIMS in Delhi. And তখন I saw the whole family, সবাই, he was one of the first doctors. So দেখলাম যে everybody was so proud. তখন I thought যে this is, I remember that feeling যে সবাই এত প্রাউড ছিল। I also thought যে না, আমি ওরকম, I want my family to feel like that. So that's what motivated me to want to study medicine. Eventually I got into medical school. কোনো স্পেসিফিক ট্রিগার পয়েন্ট বা টার্নিং পয়েন্ট কি ছিল নাকি যে when you realized যে না I want to be in this field? So it was that obviously sickness in the family played a big role. So when I saw people falling sick, my parents, I wanted to do something. I've always been a very hands-on person. I always wanted to fix things. So even now, I like to just get in there and fix things. So I think that was a driving point, particularly sicknesses in the family. And then, I decided, I decided at an early stage, and then later on, it evolved. Okay. And আপনার student life টা কেমন ছিল? So student life, medical school. So I went to Bangladesh Medical College in Dhaka. It was interesting because I came from English medium into Bangladesh Medical College. So I always felt like an outsider. I look like a foreigner, people tell me. So even now, I meet some colleagues and they say, oh, তুই তো foreigner ছিলি. But because we had lots of foreign students in Bangladesh Medical. But having said that, it was a very enriching experience for me studying in Bangladesh Medical. Obviously, the studies was there, but I had a chance to get involved in lots of other things other than medicine, which was wonderful. So, for example, sports. I played a lot of sports in medical school. I traveled a lot during medical school as well. So, oh wow. সো তার মানে যেটা বলা যায় যে এক্সপার্ট, মেন্টাল হেলথ এক্সপার্টরা যারা আছেন তারা আসলে নর্মাল স্টুডেন্টদের মতোই নর্মাল লাইফে লিড করেছেন সো ফার। ইটস ইন্টারেস্টিং, আমার ব্যাচের ভিতর থেকে যারা সাইকিয়াট্রিতে গিয়েছে, there's a few people and none of us actually thought, আমরা যখন মেডিকেলে ছিলাম তখন সাইকিয়াট্রি করব তখন কিন্তু আমরা জানতাম না। সো আমি মেডিসিন করতে চেয়েছিলাম, ইন্টারনাল মেডিসিন। আমার একজন কলিগ সে মেডিসিনে পোস্ট গ্রাজুয়েশনও করলো, আরেকজন হি ওয়ান্টেড টু বি আ সার্জন। আই রিমেম্বার অ্যানাটমি সব ক্লাসের যে সার্জারি করতো, আমি কখনো আই নেভার ডিড টু মাচ অ্যানাটমি বিকজ আই ডিডন্ট ওয়ান্ট টু ডু সার্জারি। আরেকজন কলিগ হি ওয়াজ ইন্টারেস্টেড ইন সাইকিয়াট্রি, বাট ম্যাক্সিমাম এখন
So there are almost, I would say, out of 100 people, 10 are now psychiatrists. Oh wow. But nobody knew in medical school যে psychiatry করবে। ক্যারিয়ারে এসে তারপরে আস্তে আস্তে it changed. I see. ভাইয়া মাঝখানে একটা ওয়ার্ড আপনি বলছিলেন যে আপনাকে বলতো আপনার ফ্রেন্ডরা যে আপনি ফিট করছেন না, মানে ইউ লুক ডিফারেন্ট। সো এই যে মানে ফিট করার যে ব্যাপারটা মনে হয় যে ইফ আই শেয়ার মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, আমিও যখন অ্যাকচুয়ালি ঢাকায় একদম ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্টে থেকে রাজশাহীতে যখন বুয়েটে পড়াশোনা করতে গিয়েছিলাম অ্যান্ড দেন আই ওয়েন্ট ইন টু অন্টারপ্রেনারশিপ, যেটা কিনা খুবই ডিফারেন্ট একটা ফিল্ড, ইটস অলসো ভেরি রিস্কি এজ ওয়েল। সো আমারও অনেক সময় মনে হয়েছে, মোস্ট অফ দ্য টাইম মনে হয়েছে যে আই এম নট ফিটিং। সো ওই জায়গাটা থেকে আসলে আপনি হাউ ডিড ইউ ওভারকাম দ্যাট, ওই সময়গুলোতে কি করতেন অ্যাকচুয়ালি? It's a very important question, and actually Bangladesh as a society is very homogeneous, right? Most people are an average height, of an average build, similar complexion, most people are Muslim, so we're very homogeneous, but within this there are differences, right? So amader class some were a little bit shorter, some were a little bit taller, some were a little bit cleverer, some were a little bit slower. So there are those differences. And what's interesting is that when I grew up in school in Bangladesh, even then those differences were picked on more. By your peers and by your teachers also. So nowadays I think things are slightly different. Children are more accepting. But তখন it wasn't like that. So differences কিন্তু তুলে ধরা হতো. So until 13 I used to be the shortest in the class, right? So তখন I was small, and that would be, and I looked different. But then I became extremely tall. So for example, medically একটা প্রশ্ন না পড়লে স্যাররা বলতো, হ্যাঁ লম্বা মানুষের বুদ্ধি তো হাঁটুতে থাকে। So ওরকম kind of putting you down. But they would do that to everybody else. The boy who was overweight, okay, bolto, যে সারাদিন খেলে লেখাপড়া করবা কিভাবে, so these kind of things, it wasn't unique to me. I was different because I was tall, and my facial features are slightly different. So as a result, I would be put differently. But I think the issue of being different, every individual has a reason to feel different, and I think people deal with it in different ways. I tried to fit in actively, so I would try and do what everybody else was doing to try and fit in. So that's one of the ways I dealt with it. Obviously, I had my own coping strategies, to deal with my stress, but the desire to fit in is extremely strong, and it's always been in the back of the mind. তার মানে আপনার একাডেমিক লাইফটা ওয়াজ you're trying to fit in and then struggling with the studies and lot of things like that. Absolutely. I mean, medicine is taxing and it's extremely difficult. So the studies is a big part of it. But other than that, also, আমাদের English medium, Bangla medium is a big thing. It's a big thing, and and the biggest difficulty we found was that your peers. So Amadir, I think we had about 90% from Bangla medium, was that we would be underestimated. There was a perception that, you come from a rich family, that's why you went to English medium, so you probably don't deserve to be in medical school. So then it took a long time for us to be able to get our results, show that we, actually belong here. I used to play a lot of sports. So the acceptance also came through sports, because I was a very good sportsman. So we couldn't think the respect would come, and then eventually camaraderie came. Hey, ওই টাইমটায় it seems অনেক interesting, and I'm sure viewers would love to know actually more. So এই টাইমটাতে মানে আপনার যে ফ্রেন্ডশিপ, আমরা বলি যে আমাদের ইউনিভার্সিটি লাইফের ফ্রেন্ডশিপ একটা খুব বড় রোল প্লে করে, অ্যান্ড কিছু হলেই উই ডু ভেন্ট to them. So এই venting processটা আসলে does this এটা কি আসলে আপনার mental health এর সাথে কতটুকু এটা helpful হয় to vent to right people? I think it's absolutely crucial, and this venting or sharing is vitally important, and it has to be done with different levels. So with your friends you share, you vent, you're frustrated.
with your parents, with your family members, with your teachers, having that option or the possibility to be able to share is extremely important for your mental health. Because if I'm thinking something and I'm not sharing it, there's no new knowledge coming. So it keeps going over and over again with my existing knowledge. Last week, I had a very stressful week, and I was thinking about something, and slowly my thoughts were becoming negative and negative. So my colleague, Dr. Fahim, was in the office. I went and sat down with him, and I started sharing with him my negative thoughts. And he just said something simple like, why are you thinking like this? This is such a simple matter. As soon as he said that, I was like, that's so true. It is a simple. He didn't give me any advice. He just asked me, why am I thinking? He didn't say, oh, cheta koren, ota koren. He just said, why are you thinking like this? And then I thought, yes, because I haven't been sharing it with the right person. So in medicine, in academic life, it's the same thing. Sharing with the right person, of course. And I think people are learning nowadays that listening is such an important thing. You don't have to give advice all the time. So yeah, absolutely. ওকে সো ভিউয়ার্সদেরকে বলে রাখি, এই যে ভাইয়া ভেন্টিং করার বা নিজের যে ফিল করছেন এটা আসলে প্রকাশ করাটা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু ভাইয়া অলরেডি হি মেনশন। সো এটা ভাইয়ের কথা থেকে যেটা আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা যদি আসলে ভেন্ট আউটটা না করি তাহলে ইট বিল্ডস ইন আওয়ার মাইন্ড, অ্যান্ড একটা সময় এটা কিন্তু একটা নেগেটিভ এফেক্ট আমাদের উপরে থাকে। বাট গুড নিউজ ফর দ্য ভিউয়ার্স ইজ যে আপনি ভেন্টিংটা কিন্তু রিল্যাক্সি অ্যাপে করতে পারবেন এবং নাম পরিচয় গোপন রেখেই করতে পারবেন। নট অনলি দ্যাট, আপনি নাম পরিচয় গোপন রেখে আপনার প্রবলেম তো শেয়ার করলেন, বাট এই যে ফ্রেন্ড পাওয়ার বা লাইক মাইন্ডেড মানুষ বা রাইট পারসন, সে কি আসলেই সঠিক মানুষ কিনা আপনার কথাটা শোনার জন্য, এই যে সুবিধাটা, ঠিক এই সুবিধাটাও কিন্তু রিল্যাক্সি অ্যাপে আপনারা পেয়ে যাবেন। চুজ রাইট পিপল টু লিসেন টু ইউ। ওকে, সো ভাই এই যে এখানে একটা যে ভেন্টিং আমরা কথা বলছিলাম, ভেন্টিংয়ের একটা বড় ব্যাপার আমরা দেখি যে অ্যাপে, আমাদের রিল্যাক্সি অ্যাপে উই হ্যাভ থাউজেন্ডস অফ ইউজার্স, এখানে ওনার একটা ব্যাপার যেটা অনেকে বলে থাকেন যে ফ্রেন্ডের সাথে তো আমি হয়তো শেয়ার করলাম বা রাইট পার্সনের সাথে আই গো টু রিল্যাক্সি, আই শেয়ার, বাট একজন সাইকোলজিস্ট বা সাইকায়াট্রিস্ট আসলে আমি কার সাথে শেয়ার করব, এটা তারা কিভাবে বুঝতে পারবে যে দিস ইজ দ্য পয়েন্ট, you should go to a psychologist, you should go for an expert help? So this is I'll answer it in two different ways. Ekta hocche holo that the issue of sharing, আমাদের society is going through a change. Age we used to live in joint families. There were people who used to mentor other people more actively. You used to have a murubbi in the family who used to help. The structures are changing. Nowadays, I do counseling with people, and people even feel guilty talking to their brothers and sisters about their problems because they have their own problems. Right? So a lady came to me and said, হ্যাঁ আমার তো সমস্যা হচ্ছে কিন্তু কাউকে বলতে পারছি না, কারণ ওনার তো শাশুড়ি অসুস্থ, ওনার তো বাচ্চা অসুস্থ, ওনার তো টাকা পয়সার সমস্যা হচ্ছে। So they find it very difficult to share with the family members. Friends as well. My friend's going through divorce, তো ওর সাথে শেয়ার করতে পারবো না। সো শেয়ার করার মানুষ কিন্তু কমে যাচ্ছে। সো এইখানে ইনফ্যাক্ট গত সপ্তাহে আমাকে একজন এসে বলল যে হ্যাঁ আমার ছেলে তো আমার সাথে কথা বলে না, সে পয়সা দিয়ে একজনের সাথে কথা বলে আসতে আরও বেশি পছন্দ করে। তা আমি বললাম যে আন্টি এটা তো একটা ভালো জিনিস। আসলে এটা তো ভালো জিনিস, কারণ এর জন্য তো আমরা আছি যে আমাদের সাথে এসে কথা বলবে। So this is one thing, যে actually society is changing, and আগে আমাদের সবার আরো বেশি সময় ছিল, আমাদের আরো সময় ইমোশনাল ব্যান্ডউইথ ছিল। এটা একটা বড় জিনিস, এটা নিয়ে হয়তো আমরা একটু পরে কথা বলবো, বাট কারণ একজনের প্রবলেম শুনতে গেলে ওইটার জন্য আমার নিজের একটা রেজিলিয়েন্স থাকতে হবে, কারণ আমার তো নিজের প্রবলেম আছে, আমার লাইফে কত প্রবলেম আছে, অন্য মানুষের প্রবলেম যখন শুনি এটা আমাকে এফেক্ট করবে। সো ওইটার সাথে ডিল করার জন্য আমার একটা ব্যান্ডউইথ লাগে। সো ওই ইমোশনাল ব্যান্ডউইথ তো ফ্যামিলি মেম্বারদের থাকে না হয়তো বা। সো তখন প্রফেশনালদের কাছে কথা বলা, obviously friends and family, society, spiritual leaders আছে, so there's lots of people to share with. এটার পরে আমরা সাইকোলজিস্ট, সাইকিয়াট্রিস্ট দুটো কথা বললেন। একটা হলো সাইকোলজিস্ট হলো
আমরা টকিং থেরাপি টকিং থেরাপি করি, যা দে হ্যাভ আ মাস্টার্স ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি অথবা কাউন্সেলিং সাইকোলজি। সো ইনাদের দে ডু টকিং থেরাপিস। সাইকায়াট্রিস্ট আর ডক্টরস, এমবিবিএস করেছি, এমবিবিএস করে তারপর সাইকায়াট্রিতে ফার্দার ট্রেনিং করেছি। অ্যাজ এ সাইকায়াট্রিস্ট আমাদের ট্রেনিং হলো ইন দ্য ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ মেন্টাল ডিসঅর্ডার। তো তার মানে কারো যদি মানসিক রোগ হয়ে থাকে তখন ওইটার চিকিৎসা দেয় সাইকায়াট্রিস্ট, ওষুধের ট্রিটমেন্ট, অ্যান্ড টকিং থেরাপিও করা হয়। সাইকোলজিস্টও মানসিক রোগের চিকিৎসা করবে কিন্তু only with talking therapy, not with the medicine. So main difference হলো সাইকায়াট্রিস্ট ওষুধ দেয় আর সাইকোলজিস্ট দেয় না, কিন্তু টকিং থেরাপি দুজনই দিতে পারে। এটা হলো একটা। আনসেন্সার্ড যেহেতু একটু বলি যে অ্যাকচুয়ালি টকিং থেরাপি আমি মনে করি সাইকোলজিস্টরা ভালো দেয় আর সাইকায়াট্রিস্টরা ওষুধ দেয়। সো এটা একটু মাই ওন পার্সোনাল ভিউ। এই জন্য আমি অনেক সময় পেশেন্টদেরকে বলি, তোমরা বলে যে স্যার আপনাকেই দেখবো, আমি বললাম যে অ্যাকচুয়ালি আমি তো ডাক্তার, উনি তো সাইকোলজিস্ট, আপনি ওনার সাথে কথা বলেন। সো সাম অফ টাইমস দে লিসেন, সামটাইমস দে ডোন্ট। সো এটা হলো এটা ডিফারেন্স। এখন কখন যাব এই জিনিসটা ইজ ইন্টারেস্টিং। একটা হলো যে ইফ ইউ ফিল লাইক ইট, যদি মনে হচ্ছে যে আমি অনেকের সাথে কথা বলতে চেষ্টা করছি পারছি না, তখন একটা সেশন নিয়ে কথা বলা ইটস অ্যাবসলিউটলি নর্মাল। আমরা এটাকে ডিস্টিগমেটাইজ করতে চাই যে না শুধুমাত্র মানসিক রোগের সিমটম হলেই যে সাইকোলজিস্টে যেতে হবে, দ্যাটস নট ট্রু। আমরা যে কোনো সময় যেতে পারি। আমার সময় সেদিন একজন আসলো, এসে বলল যে আমার কোনো সমস্যা নাই, আমার সব কিছু ভালো, তাও আমি আসছি একটু চেক আপের জন্য, যে আসলে সব কিছু ভালো নাকি আমি একটু জানতে চাচ্ছি, বা এটাকে আরেকটু ভালো কীভাবে কি করতে হবে কিনা আমি সেটা জানতে চাচ্ছি। আমি তখন ওনার সাথে কথা বললাম যে শোনো আপনি একদম ঠিক আছে, আপনি ভালো মতো ঘুমাচ্ছেন, আপনার বন্ধু বান্ধব আছে, আপনার কাজ করছেন, আপনি হেলদি আছেন, এক্সারসাইজ করছেন, তাহলে কি সমস্যা? আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে নট নেসেসারিলি যে আসলে আপনার খুব ওই যে মানে যে কোনো সময়ই তারা আসলে যেতে পারে, ইটস নট বাউন্ডেড যে আসলে কোনো খুবই স্ট্রেস বা এরকম হলেই শুধু যেতে হবে। এছাড়া যেমন খুব কমন একটা ব্যাপার হচ্ছে যেটা আমরা অ্যাপের ইউজারের থেকে ফেস করি, যে আমার আসলে কোনো প্রবলেম নাই বা আমি আসলে ডিটেক্ট করতে পারছি না, বাট আমার তো সবই ভালো, বাট হোয়াট টু ডু নাও আর কি, স্টিল নট ইন পিস। সো তার মানে তখন হচ্ছে তারা অ্যাকচুয়ালি যদি সাইকোলজিস্টের সাথে যে একটা সেশন নিয়ে দেখেন, তাহলে either if they're good then they're good, if they need further help they can also get that. Absolutely, but psychiatrist এর কাছে যাওয়া উচিত যখন রোগ হয়ে যায়, যখন মানসিক রোগের সিমটম থাকে, তখন ওনারা যাবে, ওনারা ডায়াগনোসিস করবে, ওষুধ। আচ্ছা, তার মানে ব্যাপারটা কি এরকম করে সামারাইজ করা যায় যে ধরেন আমি কোনো একটা নেগেটিভ প্রবলেম ফিল করছি, আমি প্রথমে সাইকোলজিস্টের সাথে কথা বলবো এবং সেখানে যদি কোনো ডিসঅর্ডার ডিটেকশন হয় দেন আমি আসলে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাচ্ছি? ঠিক এরকম না। আচ্ছা, ঠিক এরকম না। মানে অনেক সময় আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রথমে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখতে যাই যে যদি কি রোগ আছে কি না, এই ডায়াগনোসিসটা কিন্তু সাইকিয়াট্রিস্টই করে। আচ্ছা আচ্ছা, সো এটা হলো নিজের, ফর এক্সাম্পল মানসিক রোগের সিমটম দেখাচ্ছি, রাইট? তার মানে হচ্ছিল যে আমার ফর এক্সাম্পল ঘুম কমে গেল, অথবা সারাক্ষণ খারাপ লাগে, কাজে যেতে ইচ্ছা করছে না, বন্ধু বান্ধবের সাথে দেখা করতে ইচ্ছা করছে না, অথবা কোনো আনইউজুয়াল এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, হিয়ারিং এন্ড সিইং থিংস আরন্ট দেয়ার, এগুলো যখন হয় তখন we should see a psychiatrist ডায়াগনোসিসের জন্য। তখন ওনারা সাইকোলজিস্টের কাছে যাবে, কিন্তু সাইকোলজিস্টের সাথে আমরা যে কোনো সময় যেতে পারি, মানে প্রবলেম থাকুক কি না থাকুক। কিন্তু যদি ডায়াগনোসিস ট্রিটমেন্ট দরকার হয় তখন আমরা সাইকিয়াট্রিস্ট যাব, ওনারা তখন ওষুধ অথবা টকিং থেরাপি অথবা বোথ ওনারা তখন রেকমেন্ড করবে ট্রিটমেন্টের জন্য। আচ্ছা, ওকে, বুঝতে পেরেছি। ভাই, এখানে একটা কমন ব্যাপার যেটা এখনকার আমাদের জেনারেশন আই গেস অনেক বেশি ফেস করছে, যেহেতু উই আর সবসময় ফোন চালাচ্ছি, ডিজিটাল মিডিয়ার সাথে আছি, সো এই যে কথা বলার যে প্রবণতাটা এটা হচ্ছে একটু কমে এসেছে, বরং আমরা হচ্ছে টেক্সটিং, চ্যাটিং এটাতে অনেকে বেশি প্রেফার করছি। সো চ্যাটিংয়ের থ্রুতে কি কাউন্সেলিং সেবা বা হচ্ছে সাইকোলজিস্টের সাথে ধরেন কথা বলবো, বাট সে কথা বলতে আসলে মানে অন কল দে আর নট ইন্টারেস্টেড বা অত কমফোর্টেবল ফিল করছে না, সো দে ওয়ান্ট টু গো ফর চ্যাটিং, এই টাইপের সেবাগুলো আসলে কতটুকু কার্যকরী হতে পারে? সো
আমি যখন প্যান্ডেমিকের আগে আমরা 95% or even number I don't know, I'm making up statistics, but majority of doctors যাদের সাথে কথা বলতেন সাইকোলজিস্ট ওরা বলতো যে এক রুমে বসে দেখা না করলে মেন্টাল হেলথের ডায়াগনোসিস ট্রিটমেন্ট সম্ভব না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, মানে দে উড জাস্ট সে দ্যাট। আমিও সব সময় বলতাম যে প্রথমবার আমি যদি একজন ক্লায়েন্ট বা পেশেন্টকে দেখতে চাই, আমার সামনে যদি বসে না থাকে আমার লাভ হবে না। আচ্ছা, ওকে। Then the pandemic happened and everything changed. একদম Pandemic happened, আমরা বাসায় বসে আছি, তারপর হঠাৎ করে আমরা সব কিছু অনলাইনে করছি, and তারপরে অনেক রিসার্চ বের হলো যে না, it's also working. আচ্ছা, It's very effective, because lots of different other things happen, but as far as effect, ওরা দেখা গেল যে actually it's just as effective. মানে হ্যাঁ, পার্সোনাল রিলেশনশিপটা এতটা ভালো হয় না। সো এখন আমরা টেক্সটিং এর ব্যাপারে we're at that stage. আচ্ছা, রাইট, যে এখন তো এখন আমরা ঠিক আছে, আমরা এখন টেলিসাইকিয়াট্রি করছি, ভিডিও সাইকিয়াট্রি করছি, ফেস টু ফেসও করছি। এখন টেক্সটিং এর উপরে কি সম্ভব কিনা এটার ডেটাটা এখনো আমি যতদূর জানি হ্যাজন্ট কাম আউট টু সে যে এটা ইফেক্টিভ অ্যাজ এ ট্রিটমেন্ট কিনা। আচ্ছা, সো এটা বলা যাবে না, এটা টেস্ট করতে হবে। আমি মনে করি যে অ্যাজ এ মিডিয়াম অফ এনগেজমেন্ট অথবা অ্যাজ এ গেটওয়ে into services, it's highly effective and is extremely necessary. So যে কথা বলছে না সে যদি টেক্সট করে তাহলে টেক্সট করুক, বিকজ সে তো ফোন করছে না, বাসায় বসে আছে, ওই যে শেয়ারিংটা তো চাচ্ছে না। সো টেক্সটিং এ শুরু করুক, রিলেশনশিপটা ফর্ম হোক, তারপরে যদি দরকার হয় কথা বলুক, তারপরে দরকার হয় আসলো। সো অ্যাজ এ গেটওয়ে ইনটু সার্ভিসেস it's another option. So তার মানে না it's an alternative, but it's another layer. It's another layer যেটা অ্যাড করছে। ওকে, আমরা একটা আমাদের ইউকেতে there was a মানে একটা গাইডিং প্রিন্সিপল ছিল that if anybody has any kind of communication difficulty, আমাদের ওইটাকে ওভারকাম করে তারপরে অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। এক্স্যাক্টলি, রাইট। সো যার এবিলিটি ওইটার উপর বেস করে। সো কেউ যদি দেখা যায় যে সে কথা বলতে পারছে না, তাহলে লিখে করব, সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাডাপ্ট ইউরসেলফ টু দ্য ক্লায়েন্টস। এখন ক্লায়েন্ট যদি টেক্সটিং এ ভালো ফিল করে তো আমাদের টেক্সটিং এ যেতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে টেক্সটিং কুড বি আ গেটওয়ে অফ দেম টু go through the services আর কি। Absolutely, if they have a problem. But if it's for other things like you said, sharing, then obviously it's an alternative, it's another layer, another layer of services. আচ্ছা, ওকে, পারফেক্ট। আর ভাইয়া আপনি যে মাঝখানে একটা কথা বলছিলেন যে আমাদের ইমোশনাল ব্যান্ডউইথ যেটা আমাদের এই যে 90s এর পরে যে জেনারেশনটা আসলো বা ইভেন মিলেনিয়ালস যে জেনারেশনটা, আমাদেরকে বলা হয় যে আমরা অনেক বেশি ইমোশনাল কিনা। সো মানে যেটা হচ্ছে আমাদের প্যারেন্টসদের বা যারা মুরব্বী আপনি বলছিলেন যে আছে, ওনাদের কাছে হয়তো এই এক্সপার্টের কাছে যাওয়াটা খুব একটু এলিনেটেড লাগে, যে আমাদের সময় তো এরকম প্রবলেম ছিল না, আমি তো যাই নাই, আমরা তো যাই নাই, তাহলে তোর যাওয়ার কি দরকার। What's your perspective on this? So এখানে few different things. একটা হলো যে মানুষের ইমোশন বাড়েও নাই আর কমে নাই। আচ্ছা, ওকে। সো একজন যদি তোমাকে বলে ইউ আর ভেরি ইমোশনাল, এই কথাটার মানে হচ্ছে হলো যে তুমি তোমার ইমোশন এক্সপ্রেস করছো। আচ্ছা, ওকে, রাইট। ইউ আর নট ফিলিং এনি মোর ইমোশনস দেন এনিবডি এলস, রাইট। তোমার বাবা মা ওই ইমোশন ফিল করতো, কিন্তু হয়তোবা ওরা ওই ইমোশনটাকে ওই ইমোশনের হিসাবে এক্সপ্রেস করে নাই, রাইট। সো ফর এক্সাম্পল অনেকে রেগে গেলে কেঁদে দেয়, বিকজ রাগ দেখাতে পারে না। আচ্ছা, বিকজ রাগ দেখালে ওটার কনসিকুয়েন্সেস অন্য হবে। সিমিলারলি যদি খুব বেশি খুশি হয়, ওই খুব বেশি খুশি তো দেখাতে পারবে না, সো তখন ওটাকে সাপ্রেস করে রাখে, মডুলেট করা হয়। সো ইমোশনাল এক্সপ্রেশনটা, আমাকে যখন কেউ এসে বলে যে আমাকে খুব ইমোশনাল, আমি তো খুব ভালো জিনিস, তার মানে ইউ আর এক্সপ্রেসিং ইউর ইমোশনস প্রপারলি। এখন নেগেটিভও হয়, যে যেখানে মানুষ ইমোশনটাকে নেগেটিভলি এক্সপ্রেস করে, যেমন ধরো একটা কালচারাল নর্ম হলো যে ফ্রাস্ট্রেশন ইজ এক্সপ্রেসড অ্যাজ অ্যাঙ্গার ইন আওয়ার সোসাইটি অ্যান্ড ইটস থট টু বি কালচারালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। কত যে শুনতে হয়, ছেলে মানুষ একটু রাগ করে, অফিস চালাতে গেলে একটু চিল্লাচিল্লি করতে হয়,
very মানে unhelpful and unhealthy emotional behavior, right? যে fear response বের করা মানুষের ভিতরে। So এটা হলো the thing. Millennialরা অথবা the younger generation, I feel they are more in touch with the true emotion and to be able to express the true emotion. So actually যে emotion feel করছে ওটাকে express করা, and I think that's a good thing. So এটা একেবারেই খারাপ না আমাদের, and we should encourage it, যে if you are feeling angry, ওই অ্যাংরিটাকে aggression-এ convert করা is unhealthy. আচ্ছা, বাট আমার রাগ লাগছে এই কথাটা বলা is not a bad thing. ওকে, রাইট? হ্যাঁ, তুমি এই কাজটা করছো, আমার কিন্তু খুব রাগ লাগছে, কিন্তু আমি রাগ দেখাচ্ছি না, দ্যাটস ওকে, রাগ লাগছে বলতে হবে না, ওকে, ঠিক না? একই জিনিস, যে কষ্ট লাগছে, দুঃখ লাগছে বা খুশি লাগছে, এগুলো বলতে হবে। আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে ভাই আমরা যেগুলো ফিল করছি এটা আসলে এক্সপ্রেস করাটা ইজ এ গুড থিং। অ্যাবসলিউটলি, আর absolutely, as long as you don't harm the other person, মানে এখানে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে, but generally, generally আমাদের if we have a emotion and we should be able to express it or channel it somehow positively. ভাই অনেকে যেমন খুব কমন একটা ধারণা আছে, ভাবে যে আমি যদি আসলে এক্সপ্রেস করি, যে বলি যে হ্যাঁ আমার তো রাগ লাগছে, এটা করলা কেন বা এরকম, এটা করলে যেটা হয় যে ওরা চিন্তা করে যে না অপোজিশন যে আছে সে আসলে খুব কষ্ট পাবে বা এটাকে সে কিভাবে নিবে। সো এই জন্য দেখা যায় যে অনেকে কখনো এক্সপ্রেসই করে না। সো একটা সময় দেখা যায় যে ওনারা শুনতে শুনতে খুব ভালো হয়তো লিসেনার হয়ে গেছে, বাট তাদেরকে লিসেন করার আসলে মানুষ নাই। অ্যাবসলিউটলি, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই এই জিনিসটা, যে ফর এক্সাম্পল এখন যেটা হচ্ছে যে একটা টিচার আছে যে টিচার খুব কম্প্যাশনেট, সব বাচ্চারা যে ওদেরকে সব প্রবলেম ওই টিচারকে বলছে, কিন্তু ওই টিচার ওই প্রবলেমগুলো নিয়ে কি করছে উই ডোন্ট নো। সো ওনার ব্যান্ডউইথ তো কমে যাবে আস্তে আস্তে। সিমিলারলি অফিসে একজন আছে যে খুব সবার কথা শুনে এসে বলবে, কিন্তু তারপর ওনার পরে প্রবলেম হবে। সো আমাদের মানে ইমোশনাল অ্যাওয়ারনেস যখন হয়, যখন আমি জানবো আমার রাগ লাগছে, তখন আমি ওটা অ্যাকনলেজ করছি। হয়তো বা তুমি একটা কাজ করলাম, তোমার সাথে রাগ লাগলো, হয়তো তোমাকে আমার বলা দরকার নেই, বাট আমি আরেকজনকে বলতে পারি আজকে অফিসে ছিলাম, ওই মেয়েটার সাথে খুব রাগ লাগছিল, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, কালকে একটু ঠান্ডা মাথায় বলিস, বোঝাই বলিস, তা কি হয়, বাট আগে যেটা হলো রাগ লাগছে চিল্লাতাম, এটা করলি কেন, রাইট? বাট এখন আমরা তো আন্ডারস্ট্যান্ড করছি, আচ্ছা ঠিক আছে, কেন রাগ করলাম, উই ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, শেয়ার ইট উইথ সামবডি, টক অ্যান্ড দেন রেসপন্ড। ফর এক্সাম্পল এগুলো আমাদের জেনারেশনে ম্যানেজমেন্ট টুলস শেখানো হয়েছে যে রাগের মাথায় কখনো ইমেল পাঠাতে হয় না, ইমেলটা লিখে রাখতে হয়, আউটবক্সে রেখে দিতে হবে, ওয়ার্ডে রেখে রাখতে হয়, পরের দিন সকালে ইমেল করব, পরের দিন সকালে উঠে রিড দ্য ইমেল, edit it and then send it. Right? But these are new things because আমরা জানি যে রাগের মাথায় তো আমার processing thoughts will be different. So then you'll regret it because you do that. So then but you recognize that and then do it the next day. So এটার জন্য ফার্স্ট স্টেপটা হলো যে আমি যে রাগের মাথায় লিখছি এই অ্যাওয়ারনেসটা থাকতে হবে, যেটা মানুষের নাই, মানে অনেকের মানে নাই আর কি। এই অ্যাওয়ারনেসটার জন্য মানে আপনি যদি কোনো কিছু মেবি সাম টিপস বা সাম কাইন্ড অফ পয়েন্টার্স যদি শেয়ার করতেন উইথ দ্য ভিউয়ার্স, যে এই যে রাগের মাথায় অনেকে এটা বোঝে না যে সে যে এক্সপ্রেসটা করছে এটা আসলে কতটা নেগেটিভ এফেক্ট ফেলছে আরেকজন, সে কীভাবে আসলে বুঝতে পারে যে জিনিসটা ইটস ভেরি নেগেটিভলি আমি হয়তো এক্সপ্রেস করে ফেলছি। হ্যাঁ, সো এটা আই থিঙ্ক আমাদের সবার ভিতরে একটা মিটার থাকে, মানে আমরা জানি আমি যখন রেগে যাচ্ছি আমি কিন্তু বুঝতে পারছি, আমরা যদি আমার বডিকে রিড করি, হ্যাঁ, যে আমি একজনের সাথে কথা বলছি, তুমি যদি রিয়েলাইজ করো যে হাতগুলো ক্লেন্সড হয়ে গেছে, তখন তুমি বুঝবা যে তুমি রেগে যাচ্ছ। আমাদের সবার আলাদা রেসপন্স আছে, আমরা যখন রেগে যাই আমরা উঠে দাঁড়াই, আমাদের একটা রেসপন্স আছে, আমাদের হার্ট রেট। সো আমরা যদি ইফ উই লার্ন টু বিকাম অ্যাওয়্যার of ourselves, একটা হলো our body, আমাদের থটস, আমাদের ইমোশনস, এটা আমাদেরকে ট্রেন করতে হয়, বাট এফর্ট দিতে হবে। সো টিপস হলো ফার্স্টে যে আমি জানতে চাবো, আচ্ছা, সো আমার যদি লেটস সে আমি রাগে যাচ্ছি, তখন ফর এক্সাম্পল দ্যাটস এ গুড টাইম টু টক টু আ কাউন্সিলর, একজন কাউন্সিলরের সাথে কথা বলতে, যে আমার মনে হচ্ছে আমি কাজে একটু বেশি রেগে যাচ্ছি, আমি এটা একটু জানতে চাচ্ছি এটা কখন হচ্ছে,
আচ্ছা বলেন তো লাস্ট আপনি কবে রাগ করেছিলেন? আচ্ছা সেদিন অফিসে গেছিলাম, এটা হয়েছিল। আচ্ছা তখন কি হয়েছিল, কি করছিলেন, বসেছিলাম। সো তখন ওই অ্যাওয়ারনেসটা চলে আসে, নলেজটা চলে আসে, তখন নেক্সট টাইম আমরা ওইভাবে অ্যাক্ট করতে। আচ্ছা, আপনি তো মানে প্রচুর যে আপনার ক্লায়েন্টের থেকে স্টোরি শোনেন অ্যান্ড লট অফ প্রবলেমস তারা ডিল করেন, আপনি সাজেস্ট করেন। আপনার রিয়েল লাইফের প্রবলেমগুলো যখন ডিল করার সময় হয় তখন আপনি এটা কিভাবে হ্যান্ডেল করেন? ওই যে ডক্টর ফাহিমের কাছে যাই। সো এখানে মাল্টিপল ডিফারেন্ট থিংস। একটা হলো অন মাই পার্সোনাল লাইফ, আই হ্যাভ ভেরি গুড ফ্রেন্ডস। আচ্ছা, সো তখন আই টক টু মাই ফ্রেন্ডস, আই টক টু মাই ওয়াইফ, and in my personal life try and deal with it personally. আমার প্রফেশনাল লাইফে যখন প্রবলেম হয় তখন এইটা I also discuss with my family and my friends, but I also take counseling. আচ্ছা, আমার একজন কাউন্সিলর আছে, ওনার সাথে আমি মাসে 2 বার কথা বলি। ওকে, সো ওনার সাথে I talk about problems in personal life, problems in professional life, also problems with my clients. ওকে, সো আমার যদি একটা ডিফিকাল্ট ক্লায়েন্ট হয় যে আমি ডিল করতে পারছি না, আমি তখন ওনার সাথে কথা বলি। আচ্ছা, সো আমি চেষ্টা করি মাসে 2 বার করতে, হয়তো বা মাসে 2 বার হয় না, 1 বার হয়, আচ্ছা, বাট ওটা করি। সো আমি সবসময় চেষ্টা করি, if it's problems that need talking, আমার friends and family, and then colleagues, so for যেটা বললাম যে talking to my colleagues, and এটা যে অনেক সময় কিন্তু এমন না যে সিনিয়র কলিগের সাথে বলি, আমি অফিসে বসে থাকি, একটা ডিফিকাল্ট ক্লায়েন্ট আছে, তখন আমি কিন্তু আমার জুনিয়র কলিগদের সাথেও শেয়ার করি যেটা হচ্ছে, একটা যে কথা বলি, ওনারা তখন জিজ্ঞাসা ভাই এটা কি হয়েছে, কথা বলতে বলতে আস্তে 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 the process gets jogged. So it depends কোথায় কোনটা, সো শেয়ারিং এর দিক দিয়ে এটা। আচ্ছা, এরকম কি কোনো নেসেসারি গাইডলাইন্স বা এরকম কিছু আছে যেটা হচ্ছে যারা আর কি ইন দিস প্রফেশনে আছেন তাদের এই যে আপনি যেটা বললেন যে এক্সপার্ট, তাদেরও এক্সপার্ট আসলে কাছে যেতে হয়, এরকম কোনো ব্যাপার কি আছে? আমাদের বাংলাদেশে আনফরচুনেটলি ফর্মালি কোনো গাইডেন্স নাই, আচ্ছা, আমি যতদূর জানি। সো দের ইজ নো ফর্মাল থিংস। বিদেশে যেরকম অনেক স্ট্রিক্ট গাইডেন্স আছে, যেগুলা ফলো করতে হয়, অ্যান্ড ওগুলো মেনটেন না করলে রেজিস্ট্রেশন থাকে না। আমাদের দেশে হোপফুলি হয়ে যাবে, বাট আমরা যেটা চেষ্টা করি অ্যাট PHWC, উই ট্রাই অ্যান্ড মেনটেন সাম স্ট্যান্ডার্ডস। সো যদি কেউ ক্লিনিক্যাল কাজ করে তখন তার ওয়ান্স এ উইক, ডিপেন্ডিং অন সিনিয়রিটি, ওয়ান্স এ উইক ইন্ডিভিজুয়াল 1-to-1 সুপারভিশন করতে হয়। প্লাস আমরা ওয়ান্স এ মান্থ টিম মিটিং করি, অ্যান্ড twice a month গ্রুপ সুপারভিশন করি। তো আমাদের সাইকোলজিস্টরা অনেক সুপারভিশন পাচ্ছে, সেই জন্য আমরা যখন বলি যে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বা গ্লোবাল কোয়ালিটি, আমরা ওটা বলি যে আমরা শুধু সেশন দিচ্ছে না, সেশনের উপরে উই মেক শিওর যে ইন্ডিভিজুয়াল সুপারভিশন, গ্রুপ সুপারভিশন, টিম মিটিং, এগুলো যে হচ্ছে উই হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট হ্যাপেন্স। তার মানে PHWC তে আপনারা হচ্ছে এই গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড যেটা এইটা মেইনটেইন করার একদম ফুললি চেষ্টা করি। অ্যাবসলিউটলি দুইটা জিনিস, একটা হলো সুপারভিশন এন্ড সেকেন্ড হলো কেস লোড ম্যানেজমেন্ট। আচ্ছা, সো ফর এক্সাম্পল একজন সাইকোলজিস্ট বা কাউন্সিলর সে দিনে 4টা থেকে 5টা সেশন হয়তো করতে পারবে। এখন সে যদি সেখানে 6টা 7টা সেশন করতে যায়, তখন ওই 6 নম্বর আর 7 নম্বর সেশনে ওর কিন্তু মনোযোগ থাকবে না। আচ্ছা, এন্ড এটা যে যাই বলুক, এটা ইটস নট পসিবল। আচ্ছা, সো তখন কিন্তু কোয়ালিটি কমে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের এখানে বা আমাদের ডিফারেন্ট জায়গায় ওটা কিন্তু হচ্ছে, বিকজ অফ ফাইন্যান্সিয়াল রিজনস ওদের আরো বেশি সেশন করতে হচ্ছে। সো তখন তো ওরা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করছে না। আচ্ছা, ইটস নট পসিবল। সো আমরা উই মেনটেন কেস লোডস যাতে করে দিনে 4টা থেকে 5টার বেশি সেশন না করতে হয়। আচ্ছা, গ্রেট, পারফেক্ট। ভিউয়ার্সদের জন্য বলে রাখি যে PHWCর যে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড মেন্টাল হেলথ এক্সপার্টরা রয়েছেন তারা কিন্তু রিল্যাক্সি অ্যাপেও আমাদের সাথে যুক্ত আছেন। সো আপনারা যে কোনো সময় যদি ইফ ইউ ফিল লাইক যে আপনার ভাইয়া যেটা বললেন যে এক্স্যাক্টলি যে আপনার কোনো প্রবলেম ফেসতেই হবে এবং সেটার জন্যই শুধু যেতে হবে কোনো একটা প্রবলেম নিয়ে, এরকম কিন্তু না। ইউ জাস্ট ফিল লাইক যে ইউ ওয়ান্ট টু টক উইথ সামওয়ান অ্যান্ড মেবি উইথ অ্যান এক্সপার্ট, দ্যাট উইল বি ওকে। অ্যান্ড এই গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড যে সাইকোলজিস্টগুলো আছে তাদের কিন্তু আপনার রিল্যাক্সি অ্যাপেই পেয়ে যাবেন। সো আমরা অলমোস্ট ভেরি ক্লোজ টু
এন্ডিং সো ভাই আপনার অ্যাজ অ্যান এক্সপার্ট হিসেবে যদি ইফ ইউ কুড শেয়ার আপনার সেলফ কেয়ার টিপস কিছু যদি থাকে সেটা কি কি হতে পারে you know maybe top 5 you can share top 5 self-care tips so I guess I would say that the one for me sleep is a big one আচ্ছা so ঘুমানো so ঠিকমতো ঘুমানো আচ্ছা is extremely important so আমি সবসময় চেষ্টা করি অনেক সময় হয় যে 2-3টা বেজে যায় বাট সকালে তারপরে উঠে so if that happens to try and make sure that আমরা অনেক সময় মনে করি যে স্লিপটাকে মেক আপ করতে পারি কিন্তু এটা কিন্তু সম্ভব না আচ্ছা আচ্ছা মানে আমাদের রাতে 8 ঘন্টা 7 থেকে 8 ঘন্টা 7.5 থেকে 8 ঘন্টা লাগে আচ্ছা and এটা কিন্তু এটা আমি যদি 6 ঘন্টা ঘুমাই উইকেন্ডে যে 10 ঘন্টা ঘুমাই এটা কিন্তু it doesn't help আচ্ছা আবার অনেকের যে চিন্তা করে যে আমি রাত 5টা ভোর 5টা পর্যন্ত কাজ করলাম এরপর আমি 10 ঘন্টা ঘুমাই নিব 8 ঘন্টা তাহলে ওইটাও won't work ওটা won't work unless you are doing night shifts for a long time আচ্ছা তখন ওইভাবে সাইকেলটাকে চেঞ্জ করা যায় বাট 8 ঘন্টা ঘুমানো is crucial আচ্ছা আমি যদি রাত জেগে একদিন রাত জেগে কাজ করলাম পরের রাতে কিন্তু 8 ঘন্টা ঘুমাতে হবে আচ্ছা পরের ঘন্টা কিন্তু 10 ঘন্টা ঘুমালে পরের রাতে আবার ঘুম হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি so sleep is extremely important exercise is extremely important but obviously you know it's not possible সবাই সবসময় পারে না I also don't get to do it as much as I would want to do it আচ্ছা so it you know generally as a tip exercise you were asking about medical school so আমি যখন মেডিকেলে ছিলাম আমার মনে আছে আমি তখন যখন একটু বেশি স্ট্রেসড হয়ে যেতাম I used to play squash so আমি squash কোর্টে চলে যেতাম যে ওখানে একা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা I used to play by myself and I release a large amount of energy so এটা অনেকের আছে আমার কিছু পেশেন্ট ছিল নিউজিল্যান্ডে there was one guy সে দৌড়াতো আচ্ছা আচ্ছা so ওর মেনিয়া bipolar ছিল and he used to run আচ্ছা so তার যখন এরকম খারাপ লাগতো যে দৌড়াতে যেত I know lots of people যারা ওদের ইমোশন রেগুলেট করে with exercise আচ্ছা so self care এর জন্য sleep and exercise are two of the biggest things maintaining healthy relationships is a really big one I am quite maybe a little bit controversial এখানে but আমি মনে করি যে যদি রিলেশনশিপ ভালো না হয় তাহলে এটা ডিসটেন্স করে রাখতে হবে এটা যে হোক আচ্ছা ওকে এটা যে হোক বিকজ একটা টক্সিক রিলেশনশিপ বা ডিফিকাল্ট রিলেশনশিপ আর এটা যে ওয়াইফ হতে হবে তা না ইট ক্যান বি এনিবডি ভাই বোন হতে পারে প্যারেন্টস হতে পারে বাচ্চা হতে পারে সিবলিং হতে পারে বস হতে পারে যেটাই হোক মানে লাইফ ইজ টু শর্ট ফর টক্সিক রিলেশনশিপস সো রিলেশনশিপ যদি টক্সিক হয় এটা একটু দূরে থাকুক you know and when to know এগুলো toxic relationships এটা তো আরেকটা পুরো কনভারসেশন maybe a few pointers would help the viewers একটা পয়েন্টারই যে হলো যে আমি যে তোমার সাথে কথা বলছি আমি যখন রুম থেকে বের হয়ে যাব তখন হাউ ডু ইউ ফিল অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ আচ্ছা সিম্পল কথা তুমি জাস্ট যদি নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে আমি একটা ফ্রেন্ডের সাথে কথা বললাম বের হয়ে আসলাম যাওয়ার সময় আই এম ফিলিং গুড তার মানে ভালো আচ্ছা অনেক সময় চলে গেল তারপর নিজেকে ছোট লাগে ইউ ডাউট ইয়োরসেলফ মনে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে ওটা কি ঠিক করলাম আমি কি ঠিক ও কি মাইন্ড করছে কিনা আচ্ছা আমি কি মানে আমি যদি কেয়ারফুল থাকতে হয় ওকে কি বলবো ও কি মাইন্ড করবে কিনা তখন ইউ নো যে এখানে ঝামেলা আছে আচ্ছা আমার একটা স্যার আছে অনেক প্রিয় মল্লিক স্যার মল্লিক স্যারের সাথে দেখা করলে এটা দিস ইজ মোস্ট জুনিয়র সাইকিয়াট্রিস্ট ওনারা বলে স্যারের সাথে কথা বলে যখন বের হয়ে আসে তখন মোটিভেটেড মনে হয় উনি এত সুন্দর করে কথা বলে and he really encourages us so he's so আমার যখন খুব বেশি খারাপ লাগে তখন হয়তো I try and find স্যারের সাথে একটু দেখা করে আসলে তখন মোটিভেট করে দেয় you get the energy so you know it's a positive relationship right অনেকে আসবে you go you meet them and you think আচ্ছা ঠিক আছে ভালো করলাম নাকি ঠিক করলাম নাকি সেটা ওদেরকে একটু দূরে রাখা আচ্ছা 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 so sleep exercise positive relationships and positive relationships সাথে obviously the sharing comes work life balance extremely important এই জিনিসটা এই কনসেপ্টটাই ছিল না আগে এখন আমাদের জন্য ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স ইটস বিকামিং মোর অফ এ থিং যে আমি আমাদের একটা কথা আছে খুব একটা বাজে কথা আই ডোন্ট লাইক ইট যে হলো যে এখন তো লেখাপড়ার সময় এটা কি কথা এটা তো দিস ইজ না এখন লেখাপড়ার সময় এখন লেখাপড়ার সময় একটা সময় কিন্তু অন্য তো খেলার সময় অন্য তো প্রেম করার সময় মানে অনেক সময় আছে এই
মানে 16 ঘন্টার ভিতরে আমাদের সব করতে হবে, আচ্ছা বিকজ আমি তো এই 16 বছর বয়স বা এই 14 বছর বয়সী 12 বছর বয়স এটা তো আর ফেরত পাবো না, কিন্তু লেখাপড়া তো বুড়ো বয়সেও করতে পারবো, আচ্ছা ঠিক না? কিন্তু আমি তো এখন লেটস সে আমি খেলাধুলার কথা বলছিলাম, আমি 18 বছর বয়সে যা খেলাধুলা করতে পেরেছি এটা তো আমি 60 বছর বয়সে করতে পারবো না, কিন্তু আই ক্যান ডু মাই আন্ডারগ্র্যাড এট 60, ইটস ওকে। সো লেখাপড়ায় যে সময়ে এই আইডিয়াটা, সো ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স, স্টাডি অ্যান্ড লাইফ ব্যালেন্স, এই জিনিসটা ইজ অ্যাবসলিউটলি ক্রুশাল। অ্যান্ড দ্য লাস্ট টিপ, আমার মনে হয় এই চারটাতেই কভার হয়ে গেছে আমার। I think these are the four big. If the last one, just to cover the bases, is making sure you have healthy coping strategies. Healthy coping strategies. Healthy coping strategies. Let's say, for example, আমাদের এখন যে টেন্ডেন্সিটা আছে is that অনেক করে পড়বো, অনেক করে কাজ করব, তারপর রিল্যাক্সেশনটাও আমরা অনেক করে করব, রাইট? সো অনেক করে কিভাবে রিল্যাক্স করতে হয়? ড্রাগস খেতে হয়, অথবা অনেক বেশি পার্টি করতে হয়, অথবা অ্যালকোহল খেতে হয়, অথবা অন্য কোপিং স্ট্র্যাটেজি চলে যায়। সো যেটা হয় হলো এটা ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক লাইক দ্যাট। আচ্ছা, যে আমি খুব বেশি কাজ করব, খুব বেশি আনন্দ করব, তাহলে কিন্তু দুদিক দিয়েই সমস্যা। আচ্ছা আচ্ছা। সো ইউ হ্যাভ টু মেনটেন দ্যাট ব্যালেন্স, হ্যাভিং হেলদি কোপিং স্ট্র্যাটেজিস। যে না, এটা আমি আমার একটা টাইম আছে, দিনে আমার 16 ঘন্টা আছে, 8 ঘন্টা ঘুমাবো, 16 ঘন্টা জেগে আছে, এটার মধ্যে আমি কী করবো? ঠিক আছে, 8 ঘন্টা কাজ করবো, 2 ঘন্টা ফ্রেন্ডদের সাথে থাকবো, আমার স্পিরিচুয়ালিটি আছে, আমার মেন্টাল হেলথ আছে, আচ্ছা, আমার নিজের ফিজিক্যাল হেলথ আছে, এগুলো কীভাবে মেনটেন করবো? দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা ভাইয়া, এটা একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আইল বি র্যাপিং আপ। তো ফিজিক্যাল হেলথ অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ এইটা কতটা যুক্ত একসাথে? আসলে অনেকে বলে যে মেন্টালি যখন প্রবলেম হতে থাকে এটা কি ফিজিক্যালি এফেক্ট হয়তো তাদেরকে করছে, এই জিনিসটা আসলে আপনার পার্সপেক্টিভ থেকে হাউ ডু ইউ লুক অ্যাট ইট? সো মানে দে আর ইন্টারলি রিলেটেড, একেবারে ইন্টার রিলেটেড। সো আমার যদি ফিজিক্যাল হেলথ খারাপ থাকে তখন আমার মেন্টাল হেলথ ভালো থাকবে না, আর মেন্টাল হেলথ খারাপ থাকলে আমার ফিজিক্যাল হেলথ ভালো থাকবে না। সো দুটো আর ভেরি ইন্টাররিলেটেড, কিন্তু দুটার জন্য আমাদের স্ট্র্যাটেজিস, মানে হেলদি স্ট্র্যাটেজিস স্লাইটলি ডিফারেন্ট। ফর এক্সাম্পল, আমি যেটা বললাম যে এক্সারসাইজ কথা বললাম, ঘুমের কথা বললাম, সো এই দুইটা তো ফিজিক্যাল মেন্টাল হেলথ দুটার জন্যই, কিন্তু হেলদি রিলেশনশিপস, ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স, এগুলোর সাথে তো ফিজিক্যাল রিলেশনশিপের থিংটা কম। মেকিং positive coping strategies, so এগুলোর সাথে is not necessarily related to physical health, this is more towards mental health, but mental health maintain করার জন্য physical health ও মেনটেন করতে হবে। আচ্ছা, ওকে ভাই, ভিউয়ার্সদের সাথে কি কিছু কমন মেন্টাল হেলথের এই পয়েন্টার্সগুলো শেয়ার করা যায় কিনা, যেগুলো দেখলে হয়তো ওনারা বুঝতে পারবে যে এটা আমার ফিজিক্যাল হেলথও এফেক্ট করছে অ্যান্ড আই রিয়েলি শুড গো ফর অ্যান এক্সপার্ট ফর নাও? সো যেটা বললাম, ফার্স্টে হলো স্লিপ। So if you find that your sleeping is causing a problem, so যদি বেশি ঘুমাচ্ছি বা কম ঘুমাচ্ছি, এটা একটা বড় জিনিস। সো তখন ঘুমাচ্ছি না, এক্স্যাক্টলি, অ্যাবসলিউটলি। তারপরে হলো যে বিহেভিয়ার উইথ পিপল, আচ্ছা, যে আমি কি বন্ধু বান্ধবের সাথে খারাপ ব্যবহার করছি অথবা কথা বলছি না, উইথড্র করে যাচ্ছি, দ্যাটস আ প্রবলেম। আমাদের ফাংশনালিটি, রেজাল্টস খারাপ হয়ে যাচ্ছে, করতে পারছি না, আই এম ডুইং ব্যাড, দ্যাটস এ বিগ প্রবলেম। নেগেটিভ থটস, যে চিন্তাধারা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে, ইনটেনশনস টু ডু ব্যাড থিংস, দ্যাটস অ্যানাদার থিং। সো আমাদের লাইফে যেগুলো ফাংশনস, আমরা যেগুলো মেনটেন করি, ওগুলোতে যদি প্রবলেম হয়, তখন ইটস এ গুড টাইম টু রিয়েলাইজ যে there's যে এখন একটু হেল্প নেওয়া দরকার। অ্যান্ড আই ফিল যদি এই থটটা এসে থাকে যে আমার মনে হয় সামথিং ইজ রং, তখনই কারোর সাথে কথা বলা, তখনই, বিকজ অ্যান্ড ওপেনলি বলা যে আই এম নট শিওর কোনো প্রবলেম আছে কি না, আপনি কি মনে করেন? হ্যাঁ, অ্যান্ড দেন hopefully that person will be able to say, actually, you know what, it's okay, you're doing very well, continue, because most of the cases actually there's no problem, it's okay. আর ভাই, এই রাইট
মানুষ বা রাইট কাউকে বলছেন, ইভেন দ্য এক্সপার্ট কি আসলে রাইট কিনা, এইটা কিভাবে বুঝবে একজন ক্লায়েন্ট? ধরেন আমি গেলাম, অনেক সময় যেটা হয় মানে এরকম কোনো আছে কিনা, অনেকে যেমন আমাদের অনেক ইউজার আমরা বলতে শুনেছি যে দে হ্যাভ বিন টেকিং কাউন্সেলিং ফর ভেরি লং টাইম, বাট অনেক প্রবলেম তারা তো শেয়ার করেই নাই। দোজ ওয়ার দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম ওরা তো রিল্যাক্সেতে শেয়ার করছে আমাদের সাথে। সো হাউ টু নো অ্যাকচুয়ালি যে এক্সপার্ট ইজ দ্য রাইট এক্সপার্ট অর দ্য পার্সন ইজ দ্য রাইট পার্সন? So this is it's very tricky because the same therapist মানে একজনের জন্য ভালো হতে পারে, আরেকজনের সাথে হয়তো বা হচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা। তো আমি যেটা বলি হলো যে ইফ ইউ ফিল কমফোর্টেবল, তুমি যদি মনে করো যে তুমি শেয়ার করতে পারছো না, তাহলে আরেকজনের কাছে চলে যাও। আচ্ছা, এখানে কোনো ইটস নট ওরকম কোনো থিং নাই। এন্ড বাট এই জিনিসটা তো থেরাপিস্টকে বলতে হবে ফার্স্ট অফ অল। আচ্ছা, যে আপু আমার মনে হচ্ছে যে আমার এখানে এটা হচ্ছে না, ক্যান আই ট্রাই সামবডি এলস। ওকে। বা কেন, মানে ফার্স্ট অফ অল থেরাপিউটিক রিলেশনশিপটা ওয়ার্ক থ্রু করতে হয়। সো আমার যদি একজন পেশেন্ট আমাকে এসে বলে বা ক্লায়েন্ট এসে বলে যে ভাই আপনি এই কথাটা বলছিলেন, আমার কিন্তু আই ফেল্ট জাজড, এই কথাটা বললে তখন আমি এটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করে আই ক্যান ট্রাই অ্যান্ড রেসপন্ড অ্যান্ড উই ক্যান ট্রাই অ্যান্ড ওয়ার্ক থ্রু ইট। সো এই জিনিসটা করা ফার্স্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে কেন আমি বলতে পারছি না, এইটাও কিন্তু থেরাপিউটিকলি ইউজ করা যায়। আচ্ছা। সো বাট আমি যদি ফিল করি যে আমি বলতেই পারছি না, কারণ আমি বললে নেগেটিভ ভাবে, দেন ইউ শুড জাস্ট চেঞ্জ। আচ্ছা, তখন জাস্ট চেঞ্জ করে ফেলতে হবে। ওকে ওকে। বিকজ সব কাউন্সিলর যে ভালো আর সব ডাক্তার যে ভালো তা তো না। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। ঠিক না, আমাদের সবার একটা প্রেজুডিস আছে, একটা ট্রেনিং এর লিমিটেশনস আছে। সো দ্যাটস ওকে। বাট আর ভালো না মানে যে খারাপ তাও না। আচ্ছা, আমার জন্য ভালো না, দ্যাটস ওকে। আমার এটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারছে না, আমার এই কষ্টটা বুঝতে পারছে না, দ্যাটস ওকে, এটা হয়। মানে ইটস প্রিটি নরমাল যে কোনো এক্সপার্ট হচ্ছে হয়তো যে বলতে গেছে বা এরকম ডিলেমা হয়েছে, ইটস ওকে, মেবি দে ক্যান সুইচ। অ্যাবসলিউটলি, ইটস এ প্রফেশনাল রিলেশনশিপ। এইটাও জিনিসটা আমি আগে যেটা বললাম, এটা তো পেশা, এটা আমি ইটস এ সার্ভিস আই এম প্রকিউরিং, মানে আমি একটা সার্ভিস কিনছি। সো এইটার কোয়ালিটিটা আমার তো খুশি থাকতে হবে, ঠিক না? না হলে আমি গিলটি ফিল করবো কেন? আমি একটা রেস্টুরেন্টে গেলাম, ভালো না লাগলো, আমি আরেকটা রেস্টুরেন্টে গেলাম, ইটস ওকে, ঠিক না? বাট ফিডব্যাকটা দেওয়া উচিত আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। আর ভাই, চুজিং এন এক্সপার্ট, ধরেন কেউ এখন যেটা হয়েছে যে আমরা কোনো এক্সপার্টের কাছে গেলে হয়তো আমরা ফেসবুকে দেখেছি বা কোথাও দেখেছি, উই জাস্ট গো টু দেম। তো ওখানে কোনো বিষয়কে আমাদের প্রথমে একটু নজর দেওয়া উচিত কিনা, যে আমি এক্সপার্টের সাথে যাব, কি দেখে আমি আসলে ওনার কাছে যাব বা আদৌ যাব কিনা? সো আমি আই ফিল একটা হলো যে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনস চেক করা দরকার। সো একটু রিসার্চ করা যে ওনাদের, লেটস সে ফর এক্সাম্পল আমাদের বাংলাদেশে দুটো ক্লিনিক্যাল, সো অ্যাজ ফার অ্যাজ কাউন্সিলর্স গো, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি অ্যান্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি। সো দুটো মাস্টার্স আছে, ওনাদের কি মাস্টার্স করা আছে কিনা। আচ্ছা। ইভেন উইথ টেক্সটিং, আপনি কার সাথে টেক্সট করছেন, আর দে আর প্যারাপ্রফেশনাল? আচ্ছা। তার মানে হলো যে ওদের হয়তো বা মাস্টার্স নাই বা অন্য একটা কোয়ালিফিকেশন আছে, এটা অলওয়েজ জিজ্ঞেস করে নেওয়া। আমাদের বাংলাদেশে এটা কম হয়, বাট আমেরিকাতে ইটস ভেরি কমন যে একজন সার্জন একটা অপারেশন করবে, উনি কয়টা করেছে, এটা কিন্তু পাবলিক ডেটা। আচ্ছা। তো সবাই আপনি ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট যে উনি এই অপারেশনটা 500 বার করছে, ঠিক আছে, ইউ ফিল মোর কমফোর্টেবল। আমরা কিন্তু ওই ডেটাগুলো এইভাবে শেয়ার করি না। সার্জারিতে হয়তো বা আছে, আই ডোন্ট নো, বাট আমাদের কাউন্সেলিং তো আমরা করি না, ইউ নো। এটা কি করা উচিত? এটা মানে আই থিঙ্ক দের ইজ নো হার্ম ইন শেয়ারিং দ্য ডেটা, বাট এটার জন্য তো রেগুলেটরি বডি দরকার, যেটা আমাদের নাই। সো হোপফুলি হয়ে যাবে, তখন এই ডেটাগুলো শেয়ার করতে পারবো যে কতটা এক্সপিরিয়েন্স আছে। এখন হচ্ছে যে কত বছর ধরে পাস করেছে, রাইট? কিন্তু ওইটা তো ঠিক হলো না। যেমন ধরো এই যে তুমি বলো আই হ্যাভ 17 ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স, ওটার মধ্যে কিন্তু 6 বছর আই ওয়াজ ট্রেনিং। আমি MBBS করে তারপর আমি ট্রেনিংয়ে ঢুকেছি। সো I had to do actually I did 7 years of training in the UK in psychiatry. আচ্ছা। And তারপরে আমি এখন I've been a consultant psychiatrist for 10 years. আচ্ছা। তার আগে 7 বছর ট্রেনিং এ ছিলাম। সো এই জিনিসগুলা বোঝা, জানা, এক্সপ্রেস করা। সো ফাইন্ডিং দ্য রাইট পারসন, একটা হলো কোয়ালিফিকেশনস, নেক্সট ইজ অবভিয়াসলি রিভিউস। আমি যেটা দেখেছি যে আমাদের মানুষ আসে, ওয়ার্ড অফ মাউথ ইজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল রিফারাল। যে অমুক বলেছে যে অমুক ভালো হয়ে গেছে, আমি এর জন্য এসেছি। আমি ফেসবুকে একটা অ্যাড দেখেছি, এর জন্য এসেছি, এটা কম হয় আর কি, তাও হয়, বাট
So some kind of a personal reference is always important. Okay. I think এখানে অনেকে আবার জিনিসটাকে অন্যভাবে দেখে যে চিন্তা করে যে না আমি ছেলের জন্য ছেলের সাথে কথা বলবো, আমি মেয়ের সাথে কথা বলবো। দিস ইজ নট ট্রু। আচ্ছা। অথবা আমার বয়স্ক লাগবে, ওকে, আমি ছোট চাই, দিস ইজ নট ট্রু। আচ্ছা, ইফ ইউ ক্যান রিলেট, হ্যাঁ, তখন ইটস ফাইন। আচ্ছা, তার মানে ইটস নট নেসেসারিলি যে আমি ইয়াং হলে আমার ইয়াং কারো কাছেই হয়তো, বা আমি ওল্ডার এজের হলে আমার কোনো ওল্ডারের কাছে, এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। নট এট অল। আচ্ছা, নট এট অল, অ্যাজ লং অ্যাজ দ্য থেরাপিস্ট ক্যান রিচ দ্যাট পারসন, মানে ওই ক্লায়েন্টকে কমফর্টেবল ফিল করতে পারে। হ্যাঁ, তো আমাদের কিছু ইয়াং থেরাপিস্ট আছে, ওরা খুব এলডারলি পেশেন্ট দেখে। যে আমাদের থেরাপিস্টরা হলো 20-25, এখন গেট টু 30, কিন্তু ক্লায়েন্ট হলো 75-80। আচ্ছা, তখন ওরা বলে তোমরা তো নাতিরও ছোট, তুমি কি বুঝবা? তখন বলি যে কথা বলে দেখেন, একটা দুটো সেশন করার পরে বলে যে না আমি তো কথা বলে ভালোই লাগছে। আচ্ছা, ওকে। এন্ড ভাই আপনার একটা just will wrap it up. I have no more questions. Wrap বলতে অনেক questions করে ফেলেছি। তো আপনার মতে আপনার জন্য how does a perfect day look like for you? যেটা আপনার মনে হচ্ছে wow আজকে perfect day. It's a good thing. So I love traveling. Okay. So I love traveling. So for me, a perfect day is a day spent with if there's friends involved, if there's family involved, there's a little bit of travel involved, good food involved, a nice sleep. Achha. Temperature. Amar jonno temperature is extremely important. Amar khub beshi gorom bhalo lage na. So nice temperature, a beautiful setting, good company. So that's a perfect day for me. Unfortunately, there's no work involved in a perfect day. But so there you go. Okay. So thank you, Dr. Ashik Salim, for being with us. Our viewers, we'll close this episode with this very nice note. Do take care of your physical health and mental health as well. And bhaiya je tips gulo amader kache share korlen, egulo kintu already apnar Relaxy app e peye jaben. And you can also access je global standard psychologists gulor kotha bhaiya bolchilen, PHWC সাথে যুক্ত আছেন, তারা অলরেডি রিল্যাক্সিতেও আছেন, সো ইউ ক্যান অলওয়েজ ফাইন্ড দ্যাম। অ্যান্ড আবার দেখা হবে অন্য কোনো এপিসোডে উইথ এ নিউ ফেস। টিল দেন ভালো থাকুন অ্যান্ড হ্যাপি রিল্যাক্সিং।